کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم ہو. جیسا آج قرآن میں آیا منافقین کے بارے میں، ہاں تو ان کا جو ہدف تھا یا جو ان کا ایمان تھا وہ کیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے بنو نذیر کو بھی دھوکہ دیا، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، قریش کو بھی دھوکہ دیا. ان کا ہدف کیا تھا؟ ان کا ایمان تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ صرف شو کرتے تھے ایمان. اور یہ نہ مطلب بے ایمانوں کے ہوئے اور نہ ایمان والوں کے ہوئے. انہوں نے تو دنیا میں مفاد کے لیے اپنے اور دنیا کمانے کے لیے لوگوں کو استعمال کیا ہمیشہ. یہ شیطان کے چیلے تھے بس سمجھو. جیسے شیطان پٹی پڑھاتا تھا ایسے ہی ہے. مسلمانوں میں ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہودیوں میں یا مشرکوں میں ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو مطلب انہیں کوئی نہ یقین تھا. یہ بیٹھتے تو تھے نبی کی محفل میں اور بڑے غور سے سنتے بھی تھے. لوگوں کو کہتے بھی تھے کہ بھائی سنو نبی کی بات سنو، یہ سچے نبی ہیں. اللہ نے قرآن میں پلٹ کے یہ بات کہی کہ انہیں کہنے دے کہ تو یہ سچا نبی کہہ رہا ہے، مجھے پتہ ہے تو سچا ہے. مطلب ان کے دلوں میں تو روگ ہے. یہ تو جھوٹ بول رہا ہے کہ تو یہ سچا نہیں مانتے، مگر مجھے پتہ ہے تو سچا نبی ہے. تو ان کا تو جو معاملہ تھا نا وہ یہی تھا کہ لوگوں میں آپس میں بھڑوانا اور خود مال کمانا. اچھا، آپ سے وسلم کو یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ منافقین ہیں، تو اللہ کے رسول جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کئی بار کہا، ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا. ان کا سوال یہ ہے کہ انہیں معلوم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے نام بھی بتایا تھا حذیفہ کو ایک بار انہوں نے، لیکن کبھی ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ تابع تھے اللہ کے. جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا نا، جب حکم آ گیا تو پھر ان کے خلاف بھی اقدام. اب یہ جو آج بنو نذیر کا وہ جو واقعہ آیا وہ اللہ کے حکم تھی تو حضور نے اقدام کیا. تو ان کے خلاف بھی اقدام جب تک نہیں کیا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آیا، کیونکہ اللہ بھی یہ چاہتا تھا کہ انہیں پائے تکمیل تک پہنچا دے. ایسا نہ ہو کہ یہ سختی کی وجہ سے ایمان میں آ جائیں. اللہ نہیں چاہتا کہ جو ایک بار منافقت میں پڑ گیا یا اللہ کے خلاف ہو گیا، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں اسے پڑھنے دیتا ہوں، اسی میں پڑھ کے ڈال دیتا ہوں، اس کے دل پہ مہر لگ جائے، پھر اس کے لیے آخر جو ہے وہ ناکامی بنے بالکل. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت چاہتا ہی تھا کہ ایمان میں آئے اور اللہ کے پابند تھے رسول اللہ. جب تک اللہ نہ کہتا جب تک نہیں کہتا. کیا کعبے کی طرف پیر کرنا گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ کہ کعبے کی طرف پیر کرنا گناہ ہے؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں بھائی. کعبے کی طرف صرف جو لیٹرین باتھ روم بنوانے کا جو معاملہ ہے اسے منع کیا کہ پیٹھ یا سامنا نہ ہو اور باقی نہ پیر سامنے کرنے کو منع ہے. آپ اگر کبھی عمرے ہو گیا آپ دیکھنا کعبے کی طرف پیر کر کے لوگ لیتے رہتے ہیں. کوئی منع ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کی. اگر کوئی احتراماً وہ کرتا ہے تو اسے انشاءاللہ اس تقدس کا اسے اجر ملے گا، لیکن منع کوئی نہیں ہے شریعت میں. ہاں تھوکنے کو منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مطلب کعبے کی طرف تھوکنے کو منع کیا اور پیشاب یا لیٹرین رک کر کے جو ہے وہ پیشاب کرنے کو منع کیا، لیکن پیر پھیلانے کو کبھی منع نہیں کیا. نشے کی حالت میں شرابی کو سلام کرنا ٹھیک ہے؟ ان کے سوال یہ ہے نشے کی حالت میں شرابی کو سلام کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں منائی تو کوئی نہیں ہے بھائی، مگر آپ کو اگر یہ اندازہ ہے کہ یہ جواب ہی نہیں دے پائے گا اور یہ نشے میں ہے بہت بری طرح سے، پھر آپ کو بچنا چاہیے، کیونکہ سلام کا بھی ایک تقدس ہے. ویسے کوئی منائی نہیں آئی شریعت میں. اگر ہلکے پھلکے نشے میں ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے سلام کی وجہ سے اور وہ جواب دینے کی وجہ سے اللہ اس میں ایسی برکت اور وہ ڈال دے نفرت اس کی نشے کی کہ وہ پلٹ جائے. لیکن اگر بہت برے حال میں ہے تو پھر آپ کو بچنا چاہیے سلام. کسی بھائی نے 30 سال پہلے کسی سے 1 لاکھ روپے لیے تھے، وہ دینا چاہتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ پھر آج کے سونے کے حساب سے پیسے دو. ان کا سوال یہ 30 سال پہلے 1 لاکھ روپے لیے وہ واپس کرنا چاہتے ہیں تو لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آج کے سونے کے حساب سے مجھے پیسے دو. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بھائی اس آدمی کی بات ٹھیک نہیں ہے. یہ تو یہ اس ٹائم طے کرتا کہ بھائی 1 لاکھ کا سونا 20 تولے آتا ہے آج، آپ جب بھی واپس کرو گے میں سونا ہی واپس لوں گا. تو چاہے 1 مہینے میں واپس کرتا ہے 30 سال میں تو پھر تو اس کی بات جائز ہوتی ہے. لیکن اب یہ کہہ نہیں سکتا، لیکن اسے چاہیے جن نے 30 سال ان کا مال استعمال کیا، اب تو 30 سال بعد اسے 1 لاکھ کی ویلیو ہی کچھ نہیں ہے. اسے یہ چاہیے کہ وہ بڑھا چڑھا کے خود دے، وہ ڈیمانڈ نہ کرے، وہ تو گناہ ہوگی. لیکن اگر یہ بڑھا کے دیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک سوال اسی سے ملتا جلتا ہے کہ میرے دوست نے مجھ سے ادھار لے کر اپنے دوست کو علاج کے لیے ادھار دیا. اب وہ دوست فوت ہو گیا، اب میں پیسے مانگتا ہوں تو وہ اس کی بیوہ سے مانگتا ہے، کیا میں بھی گناہ گار ہوں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ کسی نے
दोस्त ने इनसे पैसे लेके किसी अपने दोस्त को दे दिए, उसके इलाज के लिए, उसकी डेथ हो गई और वो पैसे दोस्त मांगता है जिससे उधार लिए थे, तो ये बेवस है, सख्ती करता है उसकी जिसने उसे दिए थे। तो क्या ये गुनहगार होगा कि नहीं? आप नहीं गुनहगार होंगे भाई, जिससे आपने उधार दिया आप तो उससे मांग रहे हैं ना, उसने उन्हें उधार दिया, अगर उसकी हैसियत नहीं है और आपको ही पता है तो आपको माफ़ कर देना चाहिए और मतलब जो है उसकी भी आखिरत समझ जाए, क्योंकि कर्जदार की जनाजे की नमाज भी अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया पढ़ाने के लिए। तो आप तो अपना पैसा उस आदमी से मांग रहे हैं जिसे आपने दिया था, ना कि उस बेवा से, तो इसलिए आप गुनहगार नहीं हो इस मामले में। लेकिन होगी बहुत सादत की बात अगर आप ये माफ़ कर दें। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जैसे उनका सवाल था कि 30 साल में 1 लाख, कोई इंसान ऐसा होता है कि मशक्क़त से पैसा कमाता है, ये कमाना आता नहीं, तो उसको इतना वक्त लग गया कि उसको 1 लाख ही जमा करने में 20-22 साल लग गए अपनी परेशानी में तक। तो उस जगह खड़े हुए वो क्या, उसने तो नियत में ये रखा मुझे देना है, इकट्ठा करना था, वो उस पोजीशन में आ गया कि 1 लाख रुपये इकट्ठा हो, वो तो गया देने और वो कह रहा मैं तो गोल्ड। वही तो मैंने जवाब दिया, अगर वो तय कर लेता ना कि मैं गोल्ड दे रहा हूँ भाई आपको 20 तोला, मैं 20 तोला गोल्ड लूँगा, चाहे वो 30 साल बाद दे चाहे वो 1 महीने बाद दे, जो भी, उसमें रेट का चक्कर ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए अगर वो तय नहीं किया उसने तो फिर उसे एक ही लाख लेना चाहिए, चाहे 20 साल बाद हो चाहे 22 साल बाद। अच्छा, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वाले की सिफत बताई, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसूलिही, और ईमान वाले बंदों की जो शान है कि वो रसूलों में कोई फ़र्क नहीं करते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान में फरमाते हैं उलुल अम्र, 5 नबी हैं, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने थप्पड़ मार दिया था यहूदी के, जब वो कह रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा तुम्हारे नबी का कम है मूसा अलैहिस्सलाम के सामने। तो अल्लाह के नबी को गुस्सा आ गया था इस बात पे कि वो मगर तुझे क्या पता मूसा कि मेरे भाई की शान क्या है कि जिस दिन सूर फूका जाएगा मैं भी बेहोश हो जाऊँगा और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का अर्श का जो पाया है उसको थामे खड़े होंगे, वो सूर का उनके ऊपर असर नहीं होगा। तो मूसा की शान ही है, तो किसी नबी के ऊपर इस तरह फजीलत न दिया तो मुझे यूनुस को भी फजीलत न दी। तो अब एक ईमान वाला क्या करे, हम तो ये कहने के लिए मजबूर है कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम नबियों के इमाम हैं। बहुत अच्छा सवाल है, इल्मी सवाल है। एक तो वो आयत ही गलत समझी गई, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसूलिही, असल में उसमें मामला ये है कि ये रसूलों में फ़र्क नहीं करते, किसी को माने किसी को ना माने, उसका मफ़हूम आयत का ही है। वैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ और इंकिसारी थी कि वो अपने सहाबा को मना करते थे कि मुझे यूनुस अलैहिस्सलाम पे भी फौक़ियत ना देना, हालांकि उनसे ख़ता हुई थी ना, तो वो हुजूर की आजिज़ी थी। लेकिन हम नहीं ये बात कह सकते, हमारे लिए तो हुजूर ही सबसे ज़्यादा है। वो जो आयत है ना उसका मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि हम मतलब फ़र्क करें रसूलों में, बल्कि वो फ़र्क ये है कि हम मान लो मूसा अलैहिस्सलाम को तो माने और ईसा अलैहिस्सलाम को ना माने। तो ये आप जब वो आयत अब दोबारा पढ़ोगे ना, उसकी तफसीर पढ़ोगे, हुजूर की बताई हुई तफसीर वो ये है, सहाबा की बताई हुई जो मैं आपको बता रहा, ये फ़र्क नहीं करते। फ़र्क से मुराद ये है कि कुछ को माने कुछ को ना माने। तो वैसे हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही जब हज़रत उमर को ये कह दिया कि अगर मूसा भी आज आ जाए तो उसे मेरी पैरवी करनी पड़ेगी मेरी शरीर पे, तो अब तो बात ही ख़त्म हो गई। और इमामुल अम्बिया इसलिए कहलाते हैं कि मेराज की रात में हुजूर ने जमात कराई तमाम अम्बिया की इमामत की, तो इसलिए हुजूर हैं तो सबसे बड़े और सबसे ऊपर। और ख़ुद ये फरमाया एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम से, जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी या रूह की मरहले में थे मैं तब भी नबी था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत पहले बना दिए गए थे और उनकी तमाम तर सलाहियतें, उनकी तमाम जितने भी वजूदात हैं ये दुनिया में जो उनका वजूद है 63 साल का, या यहाँ आने से पहले जो उनका वजूद था या बाद में जो वजूद होगा, वो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पहले ही क्रिएट कर रखे थे। तो इसलिए हुजूर की इनकसारी थी वो, लेकिन हम नहीं बराबर समझ सकते। वो फ़र्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, जैसे हम अक्सर कुछ शेर व शायरी देखते हैं या फिर उसमें आपको यही करना है जो हुजूर खुद तो मना कर सकें, लेकिन हमें बराबर नहीं समझ। नहीं, लेकिन कुरान को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि मोहम्मद तुम मिल्लत इब्राहीम पे हो, लेकिन मिल्लत इब्राहीम को जिसको फॉलो किया जा रहा है, मिल्लत इब्राहीम का मतलब ये है कि जैसे इब्राहीम ने कभी शिर्क नहीं किया ऐसे ही तुम भी कभी शिर्क नहीं किया तुमने भी।
तो अल्लाह कुरान को पढ़ते हुए तो ऐसे महसूस होता है जैसे अल्लाह के नज़दीक तो सब रसूल बराबर हैं। अल्लाह के नज़दीक भी सब रसूल बराबर नहीं है, ये आखिरी नबी हैं, ये मोहर हैं, ये नबीउन आखिरीन कहा इन्हें आखिर में, इन्हें कुरान में, ये बराबर नहीं है अल्लाह की नज़र में। वहाँ क़यामत में भी सबसे ज़्यादा जो है बड़ी उम्मत इन्हीं की होगी, बख्शी इन्हीं शफात हासिल होगी। लोगों को अंदाज़ा जब होगा जब पर्दे खुलेंगे। असल में हज़रत अली तो ये कहते हैं, हम तो कहते हैं पर्दे ढक गए, वहाँ पर्दे खुलेंगे। जिस दिन हमारी मौत हुई उसी दिन रात वो हमारे पर्दे खुलेंगे। तो हम बराबर नहीं कर सकते इन्हें, जब अल्लाह ने बराबर करके भेजा। नहीं फजीलत में हो गया आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर, लेकिन जब दूसरे नबी को थोड़ा डाउन, मतलब मैं जो कहना चाह रहा, डाउन हमने नहीं करना किसी को, हमने अपने नबी की फजीलत बयान करनी है बस। डाउन करने से मुराद ये है कि हम किसी का इनकार नहीं कर सकते। जैसे एक आयत का इनकार पूरे कुरान का इनकार है ना, ऐसे ही एक नबी का इनकार तमाम अंबिया का इनकार है। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर, उनका तक़द्दुस, उनकी मोहब्बत हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा, हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है। अगर आप उस दर्जे की मोहब्बत मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं करोगे, आपका ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नबी की मोहब्बत में आपने कुछ कमी कर दी, खुद नबी ने उमर को फरमाया था कि तेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तू हर हाल में अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने ख़ानदान से मेरी मोहब्बत तेरे लिए ज़्यादा ना हो जाए। तो इसलिए हमें तो हर हाल में, हमारे तो ईमान का हिस्सा है, हम तो मजबूर हैं। हम तो हुजूर की मोहब्बत के बिना, मैंने तो अभी वासिफ़ का एक जुमला पढ़ा था, फिर उसे पोस्ट किया उस पर कि हमारी जिस्मों से खाल और हड्डियाँ तो उतर सकती हैं, मगर हमारे दिलों से हमारे नबी की मोहब्बत नहीं जा सकती। लेकिन ये तमाम नबियों के लिए नहीं, तमाम नबियों को नबी तो मानना, उन पर ईमान लाना, लेकिन ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकते। अच्छा, खिज़र अलैहिस्सलाम क्या अब भी जिंदा है और वो नबी थे? इनका सवाल यह है कि क्या खिज़र अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा है या नबी थे? भाई उनकी ज़िंदगी का कोई ऐसी रिवायत अल्लाह के रसूल से तो मालूम होती नहीं। तो जिस तरह और नबियों ने पर्दा फरमाया, ये भी नबी थे, क्योंकि एक नबी का टीचर नबी हो सकता है। वो बात अलग है कि इन्हें किसी उम्मत की तरफ नहीं भेजा गया हो तो हमें नहीं बताएगी, क्योंकि 1,25,000 नबी आए। अब सबकी उम्मतों का, सबके इलाकों का तो नहीं पता हमें, चंद लोगों का जिक्र है कुरान में। तो ये होंगे तो नबी है, मगर ये ज़िंदा है नहीं है तो अल्लाह को पता है, क्योंकि तमाम नबी जितने भी अपने क़ब्रों में हैं वो शहीद हैं। शहीद को कुरान ये कहता है इन्हें मुर्दा ना कहो, तो हम इन्हें मुर्दा तो कह नहीं सकते, ज़िंदा तो हैं ये, मगर इनकी क्या शक्ल है उस ज़िंदगी की जो अनसीन है, हमारे पर्दे के पीछे का मामला है, बरज़ख का, तो वो तो अल्लाह को पता है असल में तो। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये नबी होंगे, क्योंकि एक नबी को टीच करने के लिए अल्लाह ने एक नबी को भेजा। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नीचे लूत अलैहिस्सलाम थे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के नीचे हारून अलैहिस्सलाम थे। औरत की इद्दत डिलीवरी के वक्त क्यों ख़त्म हो जाती है? बहुत अच्छा सवाल है इनका सवाल यह है कि औरत की इद्दत डिलीवरी के वक्त क्यों ख़त्म हो जाती है। असल में इद्दत जो है ना, वो एक गम की चीज़ है कि आपका शौहर फौत हो गया तो एक बहुत अहम तरीन चीज़ आपकी चली गई, और औलाद होना एक खुशी की चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेचर के इतने करीब है, जो मुझे लगता है, ये हदीस में नहीं आई बात, तो मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ी खुशी औरत को मिली तो वो किस तरह से अब रंजो गम बनाए, तो इसलिए उसे उस रंजो गम से निजात दे दी अल्लाह ने। चाहे तो वो 8 महीने बाद बच्चा पैदा हो और चाहे 1 दिन बाद ही पैदा हो जाए, तो उसकी वो इद्दत ख़त्म कर दी अल्लाह ने कि अब तो खुशियाँ मना, तेरा शौक़ ख़त्म हो। क्या ठेके पे ज़मीन देना जायज़ है? इसका उशर किसको देना होगा? आएगा ठेका, खेती का। अच्छा खेती का। इनका सवाल ये है क्या ठेके पे ज़मीन देना जायज़ है, उसका उशर कौन देगा? भाई बिल्कुल जायज़ है, ठेके पे ज़मीन देना, बटाई पे ज़मीन हुजूर ने भी दी है, और इसका उशर वो देगा जो कमाएगा। आप तो उसका किराया ले लिया, मान लो आपने 1.5 लाख रुपये किराया महीने पे दिया, तो आपने तो उस किराए पे जो आमदनी आपकी, अगर आप उसमें आ रहे हैं ज़कात की ज़द में, तो आप 1.5% ज़कात देंगे, लेकिन उशर वो देगा जो फसल उगा रहा है उसमें, और चाहे 3 बार फसल हो चाहे 2 बार, वो हर फसल पे उशर देना ज़रूरी होता है। अगर वो सैराब हो रहा बारिश से खेत, फिर तो 10% है उशर, और अगर इन्होंने अपना ट्यूबवेल और अपनी नहर बनाई हुई है तो फिर 5% है उशर। किसी के हक़ में बड़ा गुनाह होने पर सारी उम्र माफ़ी मांगते गुजरे तो क्या अल्लाह माफ़ कर देगा? इनका सवाल यह है किसी बंदे के हक़ में कोई गुनाह हो गया, उसके बाद सारी उम्र उन्होंने माफ़ी मांगी तो क्या अल्लाह माफ़ कर देगा? देखो, हुकूक़ इबाद के बारे में तो अल्लाह ने कहा कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, बल्कि वो बंदा ही माफ़ करेगा।
تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی آپ اس سے یہی معافی مانگیں اور اس کی اصلاح کریں. مان لو کسی کا مال مار لیا, اس کا مال واپس کریں, اس سے معافی مانگ کے اللہ سے توبہ کریں. لیکن اگر وہ فوت ہو گیا یا گم ہو گیا یا آپ کو نہیں مل رہا تو آپ پھر اللہ سے توبہ کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کی اگر واقعی قلبی توبہ ہوگی تو اللہ اسے کمپنسیشن دے دے گا اور آپ کو جو ہے وہ معافی مل جائے گی اس معاملے سے, اگر واقعی سچی توبہ ہوگی. کیا قبر پکی کرا کر نام کو پتھر لگا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا قبر کو پکی کرا کے نام کا پتھر لگا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, قبر کو آپ پکی نہیں کرا سکتے, نہ پتھر لگا سکتے ہیں نام کا. ہاں کوئی نشانی کے لیے کوئی ویسے ہی پتھر چلتا پھرتا یا کوئی پیڑ یا کوئی ٹہنی آپ نے لگا دی جس سے آپ کو پہچان ہو جائے میری ماں کی خبر ہے, میرے باپ کی خبر ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پکی قبریں کرنے کو حضور نے منع فرمایا. اسی طرح پتھر بھی نہیں آپ کو لگانا چاہیے وہاں. اچھا اگر بڑوں نے لگا رکھے ہیں پہلے سے, کیا ان کو ہٹا دیں؟ ہٹانا چاہیے, انہیں گناہ ہے. میرے نزدیک پکی قبریں بھی گناہ ہے اور پتھر لگانا بھی گناہ ہے. ہاں کوئی ایسی نشانی لگا سکتا ہے. قرآن میں ہے کہ شیطان انسان کو چھو کر خفتی بنا دیتا ہے, یہ واقعی سچ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن میں ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو چھو کے خفتی بناتا ہے, تو کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ بالکل صحیح بات ہے بھائی. چھونے سے مراد وسوسے ڈالنا ہے. اب جو خرافات یا جو حرام کام لوگ کرتے ہیں اور باولوں کی طرح سے ان کی زندگی گزرتی ہے, یہ تو میں نے مثال اپنی کتاب میں اس سے دی تھی اسٹاک مارکیٹ سے. تو وہاں کس طرح سے چیختے ہیں لوگ اسٹاک مارکیٹ میں, ایسے لگے جیسے انہیں شیطان نے چھو کے خفتی بنا دیا. وہ جو لوگ پاگلوں والی حرکت کرتے ہیں, لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, لوگ ان مذاق اڑائیں گے, ان کے پیچھے پتھر ماریں گے یا بھاگیں گے یا ان سے گالیاں کھائیں گے, انہیں چڑھائیں گے, یہ سب شیطانی وہ ہیں. تو ایسے لوگوں کو اب چھوئے کوئی وہ فزیکلی آگے تھوڑی چھوئے گا, بلکہ وہ ذہن میں ان کے وسوسہ ڈالے گا, وہ چھونا ہی ہوا. اچھا میں سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہا تھا. اس میں جب فرشتہ آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ لوگ کی قوم پہ ہمیں مقرر کر دیا ہے, اب عذاب آنا پڑتا ہے, تو ایسی کوئی قوم نہیں ہوتی جس میں بچے نہیں ہوتے. اچھا بچے مکلف نہیں ہیں اس بات کی کہ کون سی شریعت پہ چل رہے ہیں نہیں چل رہے, وہ گناہ گاری نہیں ہے. اچھا اس قوم میں ظاہر سی بات ہے کچھ عورتیں بھی ہوں گی. اچھا عورتیں تو گناہ میں ملوث نہیں ہو سکتی جو وہ عمل کرتے رہے, تو یہ کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں ذہن میں, ان کا کیا جواب؟ آئے گا ایک بچے اور ایک عورتیں, ہاں, اور اس قوم کے اوپر عذاب مسلط کر دیا ہے. ہاں, اس قوم میں کچھ عورتیں بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے. بھائی عورتیں جو ہیں وہ تو ملوث ہوئی, اس میں اپنے شوہروں کو انہوں نے منع نہیں اگر کیا. بچوں کا جو معاملہ ہے انہیں تو گیہوں کے ساتھ اللہ نے گن پیس دیا, انہیں جنت کے پھول بنا دیا, ان کو تو شریعت ہے ہی نہیں. مان لو جب عذاب آتا ہے تو اس میں شریف لوگ بھی تو مارے جائیں, تو وہ انہیں اجر بھی تو ویسے ہی ملے گا. پھر جو بچے مارے گئے وہ عذاب کی شکل ان پہ تھوڑی آئی, ان کی تو ایک نیچرل موت ہوئی, انہیں اس کے بدلے. یہاں بچے مر جاتے ہیں, سیلاب میں نہیں مر جاتے بچے. جو زیادہ تر بھگدڑ میں, سیلاب میں یا کوئی طوفان آئے, زلزلہ آئے, اس میں زیادہ تر بچے ہی مرتے ہیں. مطلب ان کا اس کا کمپنسیشن ملے گا, بالکل کمپنسیشن ان کو, ان کے ماں باپ کو, اگر وہ ایمان والے ہوئے بالکل ملے گا. جنت کے پھول بن گئے بھائی ہیں. کیا واقعی جن انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا جن انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل بھائی پہنچا سکتے ہیں. یہ تو میں نے بتایا آپ کو, اصل میں جنوں کو اللہ رب العزت نے اتنی چھوٹ دے دی. شیطان کو اللہ نے کہا نا کہ جا تجھے چھوٹ دی, بہکا لے, تو میرے بندوں کو نہیں کچھ بگاڑ سکتا. تو وہ وسوسے ڈال کے آدم علیہ السلام ماں ہوا کے دل میں وسوسے ڈالا تھا اس نے, تو اس کے ذریعے وسوسے ڈال کے نقصان پہنچا سکتا ہے. بالکل اسے اللہ کی طرف سے, اور وہ ہماری آزمائش کا حصہ ہے, مگر ہوتا سب اللہ کے حکم سے ہے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اگر ظہر نہ پڑی ہو, مسجد میں عصر کی جماعت کھڑی ہو جائے, تو کیا پہلے ظہر پڑھیں یا جماعت میں شامل ہو؟ زور نہ پڑی ہو, مسجد میں پہنچے اور عصر کی نماز پڑھی ہو, تو ظہر پڑھنی ہے پہلے یا جماعت میں؟ ترتیب تو یہ ہے بھائی, پہلے آپ جو ہے کسی فوراً مسجد کے ایسے علاقے میں چلے جاؤ کہ جو جہاں آواز نہ آتی ہو تلاوت کی. اول تو تلاوت ہوتی نہیں اثر کی, تو فوراً آپ پھٹافٹ 4 فرض پڑھ دو, اور اگر آپ سفر میں ہو 2 فرض پڑھ دو, تو فوراً چاہے طیاب مل جائے آپ کو, کیونکہ حضور نے فرمایا جسے طیاب مل گئی اسے جماعت مل گئی. تو آپ لیکن ترتیب سے, ورنہ آپ کی نماز قضا ہو جائے گی. اگر آپ نے پہلے پڑھ دی تو کوئی قضا نہیں ہوگی, ملا کے حضور نے نماز پڑھی مدینے. ایک اور سوال ہے کہ ہم کئی بار اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں, قبول نہیں ہوتی, کسی مزار یا بزرگ کے پاس جانے سے کام ہو جاتا ہے. اچھا, مطلب اللہ سے دعا کرتے رہے قبول نہیں ہوئی, یا کسی مزار پہ یا کسی بت کے پاس گئے تو
वो अल्लाह की तरफ से ऐसा ही मामला होता है। वो पहले टटोलता है, चेक करता है, ढील देता रहता है कि कहाँ किस हद तक आगे बढ़ता है। उसके बाद किसी मज़ार पे गया, अल्लाह ने काम वो कर दिया, तो आपका जो ईमान और आपका जो अकीदा है वो ख़त्म हो गया, उसी में फिर बरकत डालता रहेगा वो। फिर आप मज़ारों पे जाओगे, फिर आप बुतों के आगे झुकोगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप मुबर्रा हो गए और अल्लाह आपसे मुबर्रा हो गया। यही कहा उन्होंने कुरान में, मैंने तो दोनों रास्ते बना दिए, जिस रास्ते पे चलोगे उसी में बरकत डाल दूँगा। तो अगर आपका वाकई इस तरह से मान लो किसी मरकज़ से, किसी बुजुर्ग से, किसी आस्थाने से या किसी मज़ार पे जाके काम हो रहा है ना, तो ये समझ लो कि अल्लाह की आपके ऊपर लानत हो रही है, इसलिए फ़ौरन वहाँ से हट जाओ। क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया जिसने काहिन की बातों का यकीन किया, इस तरह के लोगों की बातों का यकीन किया, उसने उसका इनकार किया जो मैं लेके आऊँ, इन शरीयत का इनकार। इसलिए किसी बुजुर्ग के पास दुआ के लिए जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये भरोसा करना कि यही दुआ करेंगे तभी काम होगा, ये बड़े गुनाहों में है। सिर्फ क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा कि इनसे कहो कि मैं इनके करीब हूँ, ये मुझे पुकारें, मैं इन्हें दूँगा। हम उनसे तो पुकारते नहीं, हम इन चक्रों में उलझ जाते हैं। कसम तोड़ने का कफ़ारा अदा न करे तो क्या तौबा कर लें? इनका सवाल ये, कसम तोड़ने का कफ़ारा अदा ना करें तो क्या तौबा कर लें? नहीं भाई, कफ़ारा तो अदा करना ही पड़ेगा आपको। सिर्फ तौबा से क्या होगा भाई? कफ़ारा है क्या? 10 आदमियों का खाना है, आपने एक दिन का खाना 10 आदमियों को खिला देना, कफ़ारा हो गया। खाना नहीं है तो 10 आदमियों को कपड़े दे दो, वो भी नहीं कर सकते आप तो 3 रोज़े रख लो। कुरान में कफ़ारा बयान हुआ, 3 रोज़े रखने में क्या दिक्कत है भाई? बिल्कुल आपको कफ़ारा अदा करना चाहिए, वरना गुनाहगार होंगे। कुरान में तिलावत के 14 सजदे ही क्यों है? इनका सवाल यह है, कुरान में तिलावत के 14 सजदे ही क्यों है? असल में ये तो आप ये समझो कि सजदे जो है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। असल में जिंदा कलाम है, कलाम ये जो कुरान है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ऐसे लोग जो इसे समझते हैं, जब ये पढ़ते हैं तो फिर वो उसके हराम को हराम, हलाल को हलाल समझते हैं और उसकी जैसी जैसी आयतें आती हैं उन पर जवाब भी देते हैं। मैंने शायद सूरह रहमान की तफसीर में आपको बताया था कि हुजूर ने सहाबा को तलकीन दिलाई कि जो जिन हैं, जब ये आयत आती है कि तुम मेरी किस किस नेमत का इनकार करोगे, तो जिन्नात कहते हैं कि अल्लाह हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करते, तुम क्यों नहीं जवाब देते? तुम्हारे भाई जिन जवाब देते हैं इस आयत का। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जवाब देते थे हर आयत का। जब कोई दोज़ख की आयत आती थी कि अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ दोज़ख से, तेरी पनाह मांगना चाहता हूँ। जब कोई खुशखबरी जन्नत की होती तो अल्लाह मैं तेरे से जन्नत का सवाल करता हूँ, जन्नत फिरदौस का सवाल करता हूँ। इसी तरह से कोई भी मामला आया उसमें फ़ौरन हुजूर जवाब देते थे, नमाज के बीच में भी देते थे जवाब, कलाम पाक पढ़ते हुए भी। इसी तरह से जब ये मुकाम आए ना, आप ये देखो, जब ये आयत आप पढ़ोगे ना, आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें ये तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का बयान होगा कि अल्लाह को सजदा करो, तो हुजूर की तबीयत चाहिए अल्लाह को सजदा करने की, फ़ौरन झुक गए। इसी तरह से शिर्क जो है ना, उसका बयान आया कि किसी जो है ना खुदा को या किसी गैरुल्लाह को तुमने सजदा नहीं करना, अल्लाह ने फ़ौरन सजदा करके दिखाया कि मैं अल्लाह को सजदा करने वाला हूँ, गैरुल्लाह। तो वो मुकाम है। तो जब हम इसे ज़िंदा कलाम को ज़िंदा होकर समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, हम तो सिर्फ तिलावत पे समझते हैं कि हमारी बख्शिश हो जाएगी। ये तो हिदायत की किताब है, हिदायत मिलेगी जब हम इसे समझेंगे। और फिर ऐसे मुकाम हो सकता है हुजूर को 14 मुकाम पे तबीयत चाहिए हो, आपकी 28 पे आ जाए, तो ये तो सुन्नत बन गई 14। जब आप कुरान को समझोगे और आपकी तड़प बढ़ेगी, तलब बढ़ेगी, तो हो सकता है आप पता नहीं कितने सजदे करने लगो, कितनी मोहब्बत। आप यकीन करो, मैं ईमान से कह रहा हूँ आपको, जब बहुत ज़्यादा लाड़ आता है ना मुझे अल्लाह पे, तो मैं सजदे की जगह चूमने लगता हूँ। कई बार ऐसा लगता है मुझे अल्लाह यहाँ है। ये तो हुजूर से साबित नहीं है, लेकिन आपकी अपनी तबीयत चाहेगी। जब अल्लाह मोहब्बत की चीज़ है और वो खुद कहता है, मतलब अल्लाह तो कहता है ना कि अल्लाह वाले जो हैं वो अल्लाह से मोहब्बत में शदीद तर होते हैं। तो जब आप अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो आपकी तो खुद ब खुद तबीयत चाहेगी, तो फिर आप खुद ब खुद सजदे करने लगोगे। आज तो जो जिस घर में पैदा होता है वो वही बन जाता है, कि जैसे कि मुस्लिम का बच्चा है मुस्लिम, हिंदू का बच्चा हिंदू, फिर निजात कैसे होगी? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है इनका, ये कई बार बात आ चुकी। असल में कुरान में अल्लाह ने कहा कि कोई मोमिन हो, कोई साबी हो, कोई मुशरिक हो, कोई यहूद हो, कोई नसारा हो, सबका जो है वो हिसाब उनके अक़ीदे और ईमान के हिसाब से होगा। तो अगर वाकई ये यहाँ के नाम के मुसलमानों के हिसाब से थोड़ी, जिसका क़यामत पे यकीन होगा, अल्लाह उसके रसूल पे यकीन होगा, चाहे उसका नाम कोई रवि कुमार ही हो ना, वो बच जाएगा। और अगर जो शिरक करता होगा, बिदअत करता होगा, चाहे उसका नाम असलम ही हो ना, वो फंस जाएगा।
اس لیے وہاں ناموں سے یہاں کے مسلمان ہونے سے کچھ نہیں فرق پڑتا. وہاں تو آپ کے قلبی ایمان کا تقاضا ہوگا, جو بھی کچھ سامنے آئے گا اسی حساب سے آپ کا. اس لیے یہ جو جھنجھنا قرآن میں جب انہوں نے کہا نا یہودیوں نے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں, ہم تو بخشے بخشائے ہیں, تو اللہ نے آیت اتار دی کہ ان سے کہو دلیل پیش کریں, میں نے ان سے وعدہ کر رکھا کیا کہ جنت میں جائیں گے میں انہیں بخش دوں گا. یہی جھنجھنا ہمیں دیا رکھا مولویوں نے کہ ہم تو کیسے بھی ہوں ہم نبی کی امت میں ہیں, ہم سب بخشے جائیں گے. یہ جھنجھنا ہے. نبی آپ سوچو جو اللہ کا نمائندہ ہوگا وہ کسی زانی کی, کسی شرابی کی, کسی بیویوں پہ ہاتھ اٹھانے والی, بہنوں کا حق ماننے والے کی شفاعت کر دیں گے کیا؟ بس آپ خود سمجھ کے دیکھ لو, اپنی حالت پہ خود غور کرو کہ واقعی کیا جو ہے ہمارا نام کے حساب سے ہمیں نجات مل جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی. پھر تو بہت لوگ پھر تو اللہ پہ انگلی اٹھانے لگیں گے معاذ اللہ, پھر تو ناانصاف ہے. ہمیں تو نے ہندو گھر میں پیدا کر دیا, مسلمان گھر میں. گھروں میں پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل تو اپنے عقیدے کی درستگی ہے. کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور آپ مزاروں میں پڑھے, تعویذوں میں پڑھے, گئے آپ پھنس گئے. لیو جاؤ میونسپلٹی سے آپ اسکیم میں یہاں کی مسلمانوں والی, وہ آپ کو مل جائیں گی, لیکن آپ سے نہیں ملے گی کوئی. اچھا 4 رکعت نماز کی نیت مان رکھی ہے مغرب کی 3 رکعت کی, اور تحیات دوسری رکعت میں تحیات کے بعد دوسری پڑھ گیا, دعائے معصورہ پڑھ گیا, تو بعد سلام پھیرنے سے پہلے آ گیا اور کھڑے ہو گئے, اس پہ سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے درود پڑھ لیا ہم نے اگر تحیات کے بعد, اور یاد آیا ایک دم کہ ہم نے ابھی 2 ہی پڑھی, تو تیسری میں کھڑے ہو گئے, کیا سجدہ سہو ہوگا؟ نہیں بھائی, کوئی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. ایک بہن کی ہتھیلی پہ داد ہے, وہ اس کا علاج نہیں کرتی, کہتی ہے کہ پیسے آئیں گے, تو اس کے ہاتھ پہ ہتھیلی کا علاج ہوگا یا دماغ میں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہتھیلی پہ داد ہے, وہ کہتی ہے علاج نہیں کرتی, پیسے آئیں گے. یہ سب گناہ ہے سوچنا بھی اس طرح سے. اس طرح سے اگر پیسے آنے لگے تو لوگ اپنے ہاتھ خود ہی جلا کے بیٹھ جائیں گے کہ پیسے آئیں گے, اس میں کھجلی کر لو. تو یہ سب بیکار کی بات ہے. اسے علاج کرنا چاہیے جو سنت طریقہ ہے. پیسے کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا کسی کو رزق زیادہ دوں, کسی کو کم دوں, میرے ہاتھ میں ہے. اس طرح ہاتھ کی کھجلیوں سے اگر رزق آنے لگے پھر تو موج ہی نہ آ جائے. سب سے زیادہ تو میں ہی کھجاؤں گا, اور آپ 10 دفعہ 100 دفعہ کھجا لو ہاتھ کو, آپ کے ویسے ہی خارج ہو جائے گی, مطلب خالی ادھر جائے گی آپ کی وہاں سے. گھر کے جو برتن ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ فرماتے تھے اکثر کہ تاریخ انسانی میں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک موزانہ طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے, ان کے واقعات ہیں, وہ جو باتیں لکھی گئی ہیں موزانہ طور پہ اتہاس میں, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. کیا یہ بات سچ ہے؟ جو موج نبی کو دیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو موج باتیں لکھی گئی, جو لکھی گئی باتیں حدیث سے, یہ موزانہ طور پہ ایک ایسا کام ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. کیا یہ بات سچ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نبی کی جو سیرت لکھی گئی ہے, حدیثیں, جو واقعات, کیا اس سے پہلے کبھی نہیں لکھی گئی؟ نہیں, ہر نبی کی لکھی گئی بھائی, اللہ کے حکم سے جتنا جس کا علاقہ ملا, جتنا جس کو پیریڈ ملا. ہاں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے, کیونکہ انہیں اسوہ بنانا تھا, قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے, تو ان کی ایک ایک ادا, ایک ایک ایکٹیویٹی, ایک ایک ان کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا اور استنجے کرنا, سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ ہے اصل بات کہ سب سے زیادہ ان کا لکھا گیا. یہ نہیں کہ اس سے پہلے کسی کا نہیں لکھا گیا. آپ کے پاس جو تواتر سے چیزیں آ رہی نوح علیہ السلام کی, ابراہیم علیہ السلام کی, وہ لکھی ہوئی تو ہے نا, چاہے وہ کم ہے ہمارے پاس, کیونکہ ہم جس نبی کی امت ہیں اسے اسوہ بنا دیا گیا. اسوہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے نمونہ ہے, انہیں دیکھ دیکھ کے تم نے زندگی گزارنی. ان کی اس لیے پوری زندگی ہمارے سامنے. گھر کے جو برتن اور کپڑے استعمال میں نہیں ہیں, کیا ان پر بھی زکوٰۃ لگے گی؟ ان کا سوال یہ, گھر کے جو برتن اور کپڑے جو استعمال میں نہیں ہے, رکھے رہتے ہیں, مان لو مہمانوں کے لیے رکھ دیے, کبھی کوئی ایمرجنسی ہوئی, سارے برتن نکالیے, کہ ان میں زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں بھائی, جو استعمال کی چیزیں ہیں آپ کی, چاہے سال میں ایک ہی بار استعمال آپ کر رہے ہیں, ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ویسے تو اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ اے نبی, یہ تیرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا دیں, ان سے کہہ دیں کہ جو زائد ہو ان کے پاس وہ دے دیں. اس طرح تو چیزیں رکھنی نہیں چاہیے, مگر عورتوں کو اللہ نے دل تھوڑا چھوٹا دیا, اس لیے ان سے نکلوانا بڑا مشکل کام ہے, تو یہ بھر بھر کے رکھتی رہتی ہے. آپ چپ چاپ نکال کے دے دیا کرو, چھپا کے. میں تو کر دوں یہ کام, سچی بات. اچھا, کوئی صاحب ہے ان کی 2 ماہ کی بیٹی پریگننٹ ہو گئی اور انہوں نے اسے ضائع کرا دیا, اب وہ بہت پریشان ہے, کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے, کوئی صاحب ہے ان کی 2 ماہ کی بیٹی ہے, اب بیوی پھر پریگننٹ ہو گئی, اسے ضائع کرا دیا بچے کو, بیوی اب پریشان ہے, کیا کریں؟
بھائی آپ کو تو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کو پہلے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو اب تو آپ نے گناہ کا کام کیا۔ اللہ سے توبہ کریں اور آگے کے لیے معافی مانگیں اللہ سے کہ کبھی زندگی میں انشاءاللہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی بیوی کی صحت کا مسئلہ ہے یا آپ کی بچیوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، دیکھو صرف قرآن نے یہ کہا کہ تم مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرنا، تو اگر آپ نے اس ڈر سے قتل کیا تو آپ نے تو قرآن کی خلاف ورزی کی، حرام کام کیا۔ تو اس لیے سچے دل سے توبہ کر کے اور آگے احتیاط کریں۔ اگر آپ کو بچے نہیں چاہیے، بچی آپ کی چھوٹی ہے، لیکن اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے۔ بچی پیٹ میں آتے ہی کوئی بھی بچہ تو زندگی تو اس کی شروع ہو ہی جاتی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ابھی 2 مہینے یا 1 مہینے کا بچہ جو ہے اس میں روح نہیں پڑتی، لیکن توبہ تو آپ کو کرنی ہی چاہیے، پریشان نہ ہو، ہر چیز کی توبہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ فرقان میں یہ بات کہی، 3 گناہوں کا ذکر کر کے، ایک تو شرک، ایک قتل اور ایک زنا، کہ اگر کسی نے سچے دل سے توبہ کر دی تو میں ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو اس لیے اگر آپ سے قتل ہو بھی گیا، آپ سچے دل سے توبہ کر لو، آگے نہ کرنے کا عزم کر لو، تو انشاءاللہ یہ آپ کی نیکی میں لکھا جائے گا۔ عمرے کے راستے میں اگر حیض آ جائے تو کیا کیا جائے؟ ان کا سوال یہ عمرے کے راستے میں اگر حیض آ جائے تو کیا کیا جائے؟ سارے ارکان پورے کریں سوائے طواف کے، نماز نہیں پڑھنی، باقی اور صحیح بھی کر سکتے ہیں لیکن طواف نہیں کر سکتے۔ طواف کے لیے جو ہے وہ مسجد الحرام میں جانا پڑے گا، اور وہ بالکل مناسب نہیں ہے، ایسی حالت میں باہر بیٹھے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج پہ یہ ہوا تھا، تو پھر انہیں یہی کیا گیا تھا کہ بعد میں پاک ہونے کے بعد 7 دن تک احرام سے الگ نہیں ہو سکتی، نہ میل اتارے، نہ نہائے، اور نہ کسی قسم کا کوئی بال جھڑے، نہ خوشبو لگائے، اور 7 دن کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو اس کے بعد اپنے جو ارکان بچے ہوئے ہیں انہیں پورا کریں۔ اچھا، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں سیدھے ہیں، مطلب رائٹ، اور دونوں میں برکت ہے۔ تو ہاتھ تو ایک مادی چیز ہو گئی، اور برکت جو ہے دونوں میں برکت ہے، یہ غیر مادی چیز ہو گئی، تو دونوں کمبینیشن کیسے پاسبل؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے 2 ہاتھ ہیں، نبی نے فرمایا، اور دونوں میں برکت ہے، یہ کیا بات ہے؟ بھائی اصل میں اللہ کے بارے میں جتنی باتیں ہیں نا تمثیلی زبان ہے۔ سیدھے ہاتھ کا مطلب، دونوں سیدھے ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ نیگیٹیوٹی نہیں جڑی ہوئی، ہر حال میں پازیٹیو ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی الٹا سیدھا ہاتھ نہیں ہے، صرف ایک پازیٹیوٹی اس کی صفت ہے، اور پازیٹیوٹی میں ہی ساری برکتیں ہیں اس کی۔ نگیٹیو کے ساتھ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ برکت ہو ہی نہ، لیکن اس کی کیونکہ دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، ہر حال میں اس کے جو وجود سے پازیٹیوٹی نکلنی ہے، برکات ہی نکلنی ہے، اس کا مقصود یہ ہے۔ نہیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، تو یہ تو مادی چیز ہے نا، تو اور اللہ بھائی وہ تو مثال بیان کی گئی، اللہ کی تو پنڈلی کا بھی ذکر ہے، اللہ دیکھتا ہے کون سی آنکھیں ہیں، یہ تو تمثیلی بیان کیے گئے، اللہ کا ویسے کوئی فزیکلی وجود نہیں ہے، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ مخاطب ہے انسانوں سے، جنوں سے، تو ان کی جیسے بھی حالات تھے انہیں ویسے ہی بتایا گیا کہ اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ کی اور پتہ نہیں 3-4 اعضاء کا ذکر ہے قرآن میں، اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر ہے، اللہ کی مٹھی کا ذکر ہے کہ ہم نے مٹھی سے ریت پھینکا، تو نے نہیں پھینکا ہے نبی، جب وہ کفار پہ ریت پھینکا تھا اللہ کے رسول نے۔ سیاست کیا ہے کرسی کا؟ ہیں؟ آیت الکرسی میں ہاں کرسی کا ذکر ہے، وہ استدار کا معاملہ ہے۔ کیا بچوں میں فرق کرنے والے ماں باپ کی پکڑ ہوگی؟ ان کا سوال ہے کیا بچوں میں فرق کرنے والے ماں باپ کی پکڑ ہوگی؟ بالکل ہوگی بھائی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک صحابی آئے تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے فلاں اونٹ جو ہے ہبے کیا اور میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، حضور نے تیرے اور اولاد ہے کہ ہاں جی اور ہیں، کہ سب کو دیا کہ نہیں، کہ پھر مجھے اس بے انصافی میں گواہ نہ بنا۔ یہ ناانصافی ہے، الگ فرق کرنا بچوں میں، کیونکہ کسی کا لاڈ آ جائے، آپ نے کسی کو چوم لیا، جیسے حضرت عائشہ کا زیادہ لاڈ آتا تھا حضور کو، یہ الگ چیز ہے، یہ قلبی معاملہ ہے، لیکن تحفوں کو لینا دینا، محبت کرنا، انہیں وقت دینا، اس میں سب بچے برابر ہونے چاہیے۔ اور اگر اولاد مان لو 4 اور 3 نہ کرے باپ کی، ایک خدمت کر رہا تو باپ سے دے سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 4 اولاد ہو، 3 خدمت نہ کر رہا ہو، 1 کر رہا ہو، کیا اسے دے سکتا ہے؟ بالکل بھائی، مالکیت دے سکتا ہے، اس کی خدمت سے خوش ہو گئے، لیکن اس کے مرنے کے بعد سے برابر بٹے گا چاروں میں، جو وسیع جو اللہ کی طرف سے وراثت ہے وہ اسی طرح طے ہوگی، چاہے کوئی نافرمان ہو چاہے فرمانبردار ہو۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں چاند کا نشان جو ہوتا ہے، کیا یہ برکتی ہوتا ہے یا کچھ اس کا ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ تعلق؟ کہاں پہ؟ ہاتھوں میں؟ انگلیوں یا انگوٹھوں میں؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے انگلیوں میں یا ہاتھوں میں چاند کا نشان ہوتا ہے، کیا یہ برکتی نشان ہے؟
कोई बरकत ही निशान नहीं होता मेरे भाई। बरकत 5 नमाज़ों में, अपने माँ बाप की हुर्मत में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है। इन चीज़ों में कहीं कोई बरकत नहीं है। लोगों ने उल्टी सीधी उड़ा दी अपनी। रात में सोते हुए 5-6 बार पेशाब की हाजत होती है और बैक पेन रहता है अक्सर। इनका सवाल यह है कि कमर में दर्द रहता है और पेशाब की हाजत बार बार होती है। तो उन्हें शुगर टेस्ट करानी चाहिए भाई। दूसरे 5 पिस्ता रात को सोते हुए खाएं, हल्दी वाला दूध रात को सोते हुए पिएँ, और 2 छुहारे सुबह पानी में भिगो दें, और शाम को 2 छुहारों को पानी से निकाल के पानी फेंक दें और दूध में पका के खा लें, और ऊपर से दूध भी पी लें। इंशाल्लाह उनकी बार बार पेशाब की आदत ख़त्म हो जाएगी। बाकी दवाई हम अपने पास से देते हैं, मेरे पास भेज दे रहा हूँ। साले बर्थडे की दावत करते हैं तो जाता नहीं, लेकिन वो खाना भेजते हैं, क्या वो खाना खा लेना चाहिए? दोबारा बताओ। साले? ससुराल में साले अपने बच्चों के बर्थडे की दावत करते हैं, हाँ, तो वहाँ पे मैं जाता नहीं तो वो खाना भेज देते हैं घर पे, तो खा लेना चाहिए? इनका सवाल यह है, साले की बच्चों की बर्थडे का खाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए भाई। बर्थडे मनाना कोई गुनाह नहीं है। किसी ने बिलोजे उन्हें दिमाग में गलत बात डाल दी, नमाज छोड़ना गुनाह है। इन छोटी छोटी चीज़ों में कुछ नहीं होता। आपको जाना भी चाहिए। इस तरह तो नक्कू बन जाओगे आप। दीन का दौरा कहलाता है। इस तरह का कोई मामला नहीं करना चाहिए रिश्तेदारी ख़त्म करने का, दूर करने का। उनके यहाँ से खाना है वो भी खाओ, आप भी खाना भेजो, उनकी बर्थडे में भी जाओ, उनके बच्चों को तोहफे भी दो। ये सब बेकार की बातें हैं। कोई साबित नहीं कर सकता हुजूर ने मना करा हो बर्थडे मनाने को। हम भी चलेंगे। एक बात ये है कि अगर आज बर्थडे आज छोड़े कल को मना लो तो उनके लिए गलत नहीं है। इनका सवाल ये एक बात यह है कि आज छोड़ के कल को मना लो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? असल तो बात ये ना 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 कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। आप उसी दिन मनाओ, बच्चों को खुशी दो। बच्चों को अपनी बर्थडे याद रहती है। वो अपने स्कूलों में देखते हैं कि हमारे साथ के जो कुलीग हैं वो किस तरह से बर्थडे मना रहे हैं। आप अपने बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार करोगे? किस तरह से आगे बढ़ेंगे? आप उन स्कूलों में क्यों पढ़ा रहे? फिर तो आप मदरसों में पढ़ाओ, अपने नीचे बैठ के खाना खाओ, 5 नमाज़ें सही रखो, इस्लामी शरीयत को आप फॉलो करो। बिल्कुल ठीक बात है। फिर आप बिल्कुल ये कुछ ना करो। लेकिन आप अंग्रेज़ी स्कूलों में तो भेज रहे हैं। वही तो बात है कि अपना कि कुरान यही कहता है कि कुछ माने कुछ ना माने। ऐसा नहीं चलेगा, खिचड़ी नहीं चलेगी। पूरे दाखिल हो जाओ कुरान की आयत के दीन में। अच्छा, और जब बच्चा बड़ा हो जाए 25 से 30 साल में, वो तब भी बनाते हैं लोग? हाँ तो मना है। क्या मना कहाँ है? कोई ये साबित तो करेगा भाई ये मना है। भाई अगर मना कोई साबित करता है मैं फ़ौरन मान लूँ। कोई हदीस कोई कुरान की आयत जब मना एक बार आपने हैं? बनाया था, एक ये बार जो बच्चे का काटते हैं बड़ों की स्पेस आपने बनाया था एक बार। नाक काटते हैं लेकिन वो तो ये तो हराम है, ये है। अरे कोई सब साबित नहीं कर सकता। मैं हराम हलाल कुछ नहीं मानता जब तक अल्लाह। सोच है मतलब। बस होने तो सोच। तुम अपने बच्चों का दिल बड़ा करो बस। किसकी बनाई थी? आपने शायद बनाया था एक बार। आप- मेरी? शायद आपने नहीं, मैंने अपने बच्चों की बनाई, हमेशा बनाई। अब घर में बनाता हूँ। हर बच्चे की, मेरी बीवी की अब 60 साल की हुई, अभी केक कटा था। तो ये कोई बात थोड़ी है। मेरे बच्चे मान लो 5 इकट्ठे हो जाओ, उधर सराज भाई के बच्चे आ जाएं और हम थोड़ा थोड़ा केक का टुकड़ा खा लें, कुछ समोसे पकौड़ी खा लें। कोई हंगामा नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई डांस नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, अल्लाह हर एक की शहरत से भी कैसे करीब है? इनका सवाल ये है, अल्लाह शहरक से कैसे करीब है हर एक की? अपने इल्म के हिसाब से भाई। आज तो मैंने किसी आयत का जिक्र किया कि पत्ता भी नहीं गिरता, सूरह इब्राहिम की आयत है। अल्लाह की वो इल्म में ना हो। इसी तरह से हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे क्या वसवसे, क्या ख्यालात, कैसी नीयत, वो हमारी शारक से भी करीब है। सब जानता है, मतलब इल्म के हिसाब से। वैसे कोई अल्लाह का फिजिकली थोड़े कि हमारे साथ फिर रहा हो। ये है वो बात इल्म वाली। अल्लाह अपने इल्म के हिसाब से हमारी शारक से ज़्यादा करीब है। ठंडे खाने में बरकत होती है, गर्म खाने में? इनका सवाल ये है, ठंडा खाने में बरकत होती है, गर्म खाने में? आप जैसा खिलाओगे हम खा लेंगे इंशाल्लाह, बरकत होगी। मौज भी खिलाते रहो, बरकत होगी। एक एथियस्ट ने इस कुरान की आयत पे उंगली उठाई थी। इसने कहा था कि एक तरफ तो आप कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत टाइम डायमेंशन से परे है, हाँ, उसने तो खुद क्रिएट की टाइम डायमेंशन, और अगर वो शहर से ज़्यादा करीब है उसको टाइम डायमेंशन के अंदर आना पड़ेगा। तो अगर वो अंदर आ गया तो खुदा कैसे होगा? तो उसकी बात ही गलत है। मैंने तो उससे बता दिया इल्म के हिसाब से। अब वो वहाँ बैठा ऊपर और हर एक बंदे के अपने उसे इल्म का पता है, उसकी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, उसकी एक्टिविटीज़ का पता है। इसमें वो टाइम स्पेस आता ही नहीं भाई। वो टाइम स्पेस से ऊपर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा। यहाँ उसने बांधा हुआ है कानून टाइम एंड स्पेस का। यहाँ से मौत के फ़ौरन बाद या क़यामत के फ़ौरन बाद हशर जब बर्पा होगा, ये सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। कुरान ये कहता है नया निज़ाम बर्पा होगा, वो टाइम और स्पेस से खाली होगा बिल्कुल। अब तो टाइम और स्पेस से ही हमारी ज़िंदगी चल रही ना, तो कोई अल्लाह थोड़े आ रहा है इसमें।
उसने दिखा दिया कि मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। अपने नबी को पल भर में पूरी कायनात घुमा दी, मेराज की रात में टाइम एंड स्पेस ख़त्म कर दिया, अच्छा, निकाल दिया। से ज़्यादा करीब आने के लिए टाइम के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आने की कहाँ ज़रूरत है, तो वहाँ बैठा हुआ सब कुछ, वो हमारी शारत से भी ज़्यादा करीब है, वहाँ उसके लिए टाइम एंड स्पेस है ही नहीं, ये तो खाली कह रहे वो वहीं बैठा बैठा सब कुछ देख रहा, सब कुछ कर रहा, उसे सारा इल्म है हमारा। टाइम क्या हुआ? साढ़े 10:30। हाँ क्या बुजुर्ग ये जान लेते हैं कि उनके मुरीद नेक दिल ईमानदार हैं? इनका सवाल ये है, क्या बुजुर्ग ये जान देते हैं कि उनके मुरीद नेक दिल और ईमानदार हैं? भाई उनकी एक्टिविटीज़ से जान सकते हैं, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जितना बताना चाहता था बता देता था। बाकी और कोई बुजुर्ग अगर इस तरह के दावे करे, हाँ इल्हाम एक चीज़ है कि अल्लाह उसके दिल में डाल दे बात, और वो बात सच्ची भी हो सकती है गलत भी। तो बुजुर्ग कोई अगर ये बात बताता है, फला मेरा शागिर्द जो है वो शरीफुल नफ्स है और वो ईमानदार भी होगा, तो वो इंशाअल्लाह तो कह सकता है कि अल्लाह ने चाहा तो, मगर दावा नहीं कर सकता, दावा सिर्फ अल्लाह कर सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद बारिक वसल्लम। अल्लाह तुम्हारा बैठना कबूल फरमा ले, हमने जो पढ़ा सुना उसमें अमल की तौफीक अता फरमा, ईमान वाली आसान ज़िंदगी, ईमान वाली आसान मौत अता फरमा। हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमा, उसे कबूल फरमा। आमीन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।